بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گریڈ 7 SNC یعنی سنگل نیشنل کریکولم 2023-24 کے ساتھ حاضر ہو۔ گریڈ 7 کلاس 7 یونٹ نمبر 2 مارٹرز آف پاکستان کے شہداء۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلو لیسن شروع کرتے ہیں۔ مارٹرز آف پاکستان کے شہداء۔ پہلا شہید ہے میجر طفیل محمد۔ میجر طفیل محمد واز بارن پیدا ہوئے تھے آن جون 22 جون 1914 1914 کو ان ہوشیارپور میں۔ میجر طفیل محمد 22 جون 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ ہی گاٹ اے کمیشن، اس نے کمیشن حاصل کیا ان دا 16 پنجاب ریجمنٹ، 16 پنجاب ریجمنٹ میں ان 1943 1943 میں۔ اس نے 1943 میں 16 پنجاب میں کمیشن حاصل کیا۔ ہی ہیڈ اے ڈسٹنگوشڈ کیریئر، اس کا نمایاں کیریئر تھا۔ اینڈ کمانڈیڈ مینی اپوائنٹمنٹس، اور بہت سے عہدوں پر کمان کیا۔ اپوائنٹمنٹ عہدے یا تعینات کیا۔ میجر طفیل محمد واز پوسٹڈ، میجر محمد طفیل کو تعینات کیا گیا یا بھیج دیا گیا ٹو ایسٹ پاکستان رائفلز، مشرقی پاکستان رائفل میں ان 1958 میں ایز اے کمپنی کمانڈر کے طور پر۔ میجر طفیل محمد کو 1958 میں مشرقی پاکستان رائفل میں کمپنی کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ ان اگست 1958 عیسوی میں انڈین ٹروپس کیپچرڈ، ہندوستانی فوج نے قبضہ حاصل کیا یا قبضہ کر لیا اے ویلیج، ایک گاؤں پر کالڈ لکشمی پور، جسے لکشمی پور کہا جاتا تھا ان ایسٹ پاکستان میں۔ 1958 عیسوی میں ہندوستانی فوج نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور گاؤں پر قبضہ جمایا یا قبضہ حاصل کیا۔ میجر طفیل محمد واز اسائنڈ دا ٹاسک، میجر محمد طفیل کو کام سونپا گیا۔ اسائن سونپنا، ٹاسک کام، کس چیز کا کام؟ ٹو ریٹریو دا ولیج، گاؤں کو واپس لینے کا، فرام انڈین آکوپیشن، ہندوستانی قبضے سے۔ میجر طفیل محمد کو ہندوستان کے قبضے سے یا ہندوستانی فوج سے گاؤں کا قبضہ واپس لینے کا یا حاصل کرنے کا کام سونپ دیا گیا۔ He divided his men into 3 groups، اس نے اپنے آدمیوں کو 3 گروہ میں تقسیم کر لیا۔ And it was decided، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا that they would attack، کہ وہ حملہ کریں گے، کہ وہ حملہ آور ہوں گے during the dark hours، تاریکی میں، on 7 اگست کو 1958 میں، کہ وہ 7 اگست 1958 کو رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے یا حملہ آور ہوں گے۔ پاکستان آرمی ٹروپس، پاکستانی فوج کے دستوں نے انسرکلڈ دا ایلیگل انڈین پوسٹ، انسرکلڈ گھیرے میں لیا، پاکستانی فوج کے دستوں نے گھیرے میں لیا دا ایلیگل انڈین پوسٹ، ہندوستان کی غیر قانونی چوکی کو، which had violated، جس نے خلاف ورزی کی تھی، دا باؤنڈری، سرحد کی،
बिटवीन द टू कंट्रीज, दो मुल्कों के दरमियान, इन द लक्ष्मीपुर एरिया, लक्ष्मीपुर के इलाके में। यानी जिसने, यानी इस पोस्ट ने, इस चौकी ने, जिसने लक्ष्मीपुर के इलाके में दो मुल्कों के दरमियान सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। When मेजर तुफैल मोहम्मद ग्रुप, जब मेजर मोहम्मद तुफैल का गिरोह was about 15 yards away, तकरीबन 15 गज के दूर था या के फासले पर था, फ्रॉम द एनिमी लाइन, फौज के हद से, लाइन हद। दे केम अंडर हेवी फायर, दे केम अंडर हेवी फायर, शदीद गुलाबारी, फायर गुलाबारी, तो वो शदीद गुलाबारी के जद में आया, या उस पर शदीद गुलाबारी शुरू हुई। बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। एंड साइलेंस्ड, और खामोश कर दी, द एनिमीज मशीन गन, दुश्मन की मशीन गन को, विद गरनेट, विद गरनेट, एक गरनेट से, और गरनेट से दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर लिया। मेजर तुफैल मोहम्मद वास फेटली वुंडेड, मेजर मोहम्मद तुफैल शदीद ज़ख्मी हुआ, फेटली वुंडेड, शदीद ज़ख्मी हुआ। बट क्रॉल्ड, लेकिन रेंगने लगा, टुवर्ड्स द एनिमी कमांडर हेडिंग, दुश्मन के कमांडर के हेडिंग तक, यानी जहाँ हेडिंग कहते हैं मकाम तक। टू अटैक हिज मैन, उसके आदमियों पर हमला करने के लिए। लेकिन दुश्मन के कमांडर की चौकी तक, उसके दुश्मनों पर, उसके आदमियों पर हमला करने के लिए आगे रेंगता रहा या बढ़ता रहा। ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन, ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग, वो मुसलसल रहनुमाई करता रहा, द ऑपरेशन, कार्रवाई का, until the enemy was driven out, until उस वक़्त तक के the enemy was driven out, दुश्मन को भगा न लिया गया हो, यानी दुश्मन के भगाने तक या दुश्मन के निकालने तक। और दुश्मन के निकालने तक कार्रवाई की रहनुमाई करता रहा। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, सख्त शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी, ही कंटिन्यूड टू लीड हिज ट्रूप्स, वो अपने दस्ते की रहनुमाई करता रहा। इन द हीट ऑफ द बैटल, इन द हीट ऑफ द बैटल, हीट ऑफ द बैटल कहते हैं लड़ाई के आखिर तक, और लड़ाई के आखिर तक और जंग के आखिर तक अपने दस्तों की रहनुमाई करता रहा। एनिमी ट्रूप्स वर सक्सेसफुली इविक्टेड, इविक्टेड निकालना, इविक्ट निकालना, भगाना, दुश्मन के दस्तों को कामयाबी से भगाए गए या निकाले गए। एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया गया, और इलाके को कब्ज़े में लिया। द इंडियंस वर ड्रिवन आउट, हिंदुस्तानियों को निकाल लिया गया या हिंदुस्तानी फ़ौज को भगा दिया गया। लिविंग 4 डेड एंड 3 प्रिजनर्स, उन्होंने अपने पीछे 3 मुर्दे और 4 मुर्दे और 3 कैदी छोड़े, यानी दुश्मन के 3 बंदे मार दिए गए थे और 3 जिंदा थे जिनको कैदी बनाया गया। ही इम्ब्रेस्ड मार्टीडम, उसने शहादत का जाम नोश किया। ही इम्ब्रेस्ड मार्टीडम, या वो शहीद हुए ऑन
7 अगस्त 1958 को, वो 7 अगस्त 1958 को शहीद हुए या उसने 7 अगस्त 1958 को शहादत का जाम शहादत नोश किया। ही वॉज अवॉर्डेड, उसे तमगा दिया गया विद दी निशान हैदर का, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, अपने नुमाया एक्शन कहते हैं अमल को, नुमाया कारनामा, ऑफ वेलर बहादुरी शुजात का, एंड ब्रेवरी और बहादुरी का। उससे शुजात और बहादुरी के नुमाया कारनामे की वजह से निशान हैदर दिया गया या निशान हैदर से नवाजा किया गया। राशिद मिन्हाज शहीद, ये एक पायलट था। राशिद मिन्हाज वाज बारन, राशिद मिन्हाज पैदा हुए थे ऑन 17 फरवरी 1951 को। ही वॉज कमीशनड एज ए पायलट, वो एक पायलट भर्ती हुए इन पाकिस्तान एयरफोर्स में इन 1971 वो 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट के तौर पर भर्ती हुए या पायलट के तौर पर कमीशन हासिल किया। राशिद मिन्हाज वाज द ओनली PAF ऑफिसर, राशिद मिन्हाज वाहिद PAF ऑफिसर थे पाकिस्तान एयरफोर्स टू रिसीव द हाईएस्ट वेलर अवार्ड, जिसने सबसे आला शुजात का या बहादुरी का तमगा हासिल किया। दी निशान हैदर, जिसने सबसे आला शुजात का तमगा निशान हैदर हासिल किया था। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन, वो कम उम्र तरीन या सबसे कम उम्र वाले, एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर, और सबसे कम सर्विस वाले ऑफिसर थे। हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, जिसने ये अवार्ड हासिल किया, यानी वो सबसे कम उम्र और सबसे कम सर्विस वाले या नौकरी वाले ऑफिसर थे जिसने ये तमगा हासिल किया या जिसने ये एजाज़ हासिल किया। राशिद मिन्हाज गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, राशिद मिन्हाज ने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की फ्राम कराची से। राशिद मिन्हाज ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में ही जॉइंड द पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया या वो पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में शामिल हुए इन रिसलपुर में। एज ए फ्लाइंग कैडेट, फ्लाइंग जहाज उड़ाने वाले कैडेट अफसर, उसने रिसलपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में बेहैसियत जहाज़ उड़ाने वाले या फ्लाइंग अफसर के तौर पर या फ्लाइंग कैडेट के तौर पर भर्ती हुए। राशिद मिन्हाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एकेडमी, राशिद मिन्हाज ने उस एकेडमी से ग्रेजुएशन हासिल किया एज ए जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर। राशिद मिन्हाज ने इस एकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर
ग्रेजुएशन हासिल किया एंड वाज पोस्टेड टू PAF बेस मसरूर इन कराची, और कराची के मसरूर बेस में तैनात हुए। ऑन अगस्त 1971 20 अगस्त 1971 ईस्वी को एज ए पायलट अंडर ट्रेनिंग यानी जब वो पायलट की तरबियत के मरहले में था, जब वो पायलट की तरबियत हासिल कर रहे थे। राशिद वाज टू टेक ऑफ ऑन ए रूटीन ट्रेनिंग, अपने रूटीन यानी मामूल के तरबियत के दौरान जब टेक ऑफ उड़ाना, जब वो जहाज उड़ा रहे थे। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर पायलट, जब उसके इंस्ट्रक्टर पायलट मतियुर रहमान ने फोर्स्ड हिज वे, उसका रास्ता रुका, इनटू द रियर कॉकपिट जहाज में एक जगह होती है जहां पायलट बैठता है। अच्छा, उसके इंस्ट्रक्टर पायलट मतियुर रहमान ने रियर कॉकपिट में दाखिल होने से उसका रास्ता रुका, या रियर कॉकपिट में उससे जाने नहीं दिया। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल, उसके इंस्ट्रक्टर ने ऑफ द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज का कंट्रोल छीन लिया, सीज छीनना, एंड हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा, बढ़ना, मूव। व्हेन राशिद मिन्हाज रियलाइज्ड, जब राशिद मिन्हाज को महसूस हुआ, दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट, के फरार होने वाला पायलट, फरार होने वाला, was heading towards इंडिया, हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था। He tried to regain control, उसने कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की, रीगेन दोबारा हासिल करना, कोशिश करना, ऑफ द प्लेन, जहाज की, उसने जहाज की दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, बट वाज अनएबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा न कर सके। राशिद मिन्हास ने इतला दी अथॉरिटीज़, हुकाम को, थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, एट मसरूर कंट्रोल टावर को। राशिद मिन्हास ने रेडियो पर या रेडियो के ज़रिए मसरूर कंट्रोल टावर के हुकाम को इतला दी, दैट ही वॉज बींग हाईजैक्ड, कि उसे अगवा किया जा रहा है, या अपने अगवा होने की। द इवेंट्स, वाक़ियात, दैट फॉलोड लेटर, जो बाद में पेश आई, प्रोड, उसने साबित किया, ए टेल, एक दास्तान, ऑफ ग्रेट करेज, अजीम हौसले की, एंड पेट्रियाटिज़म, और हुब्बुल वतनी की। वो हालात जो बाद में रुनुमा हुई, या बाद में वाक़या होने वाली हालात ने इससे हौसले, अजीम हौसले और हुब्बुल वतनी साबित कर दी। इन एयर, हवा में, राशिद मिन्हास जदोजहद करने लगे, या राशिद मिन्हास ने कोशिश की, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस कंट्रोल हासिल करने की। हवा में राशिद मिन्हास ने जिस्मानी तौर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, विच कंटिन्यूड फॉर ए फ्यू मिनट्स, जो चंद मिनट तक जारी रही। उसकी ये जद्दोजहद, उसकी ये स्ट्रगल चंद मिनट तक जारी रही, यानी वो अपने इंस्ट्रक्टर से जहाज की कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहा था। He did the only thing, उसने सिर्फ ये चीज़ किया,
ود ان ہز کنٹرول، جو اس کے کنٹرول میں تھا، وہ کیا تھا ٹو پریونٹ دی ایئر کرافٹ، کہ ہوائی جہاز کو روکے، فرام بینگ ٹیکن ٹو انڈیا، ہندوستان میں لے جانے سے، کہ جہاز کو ہندوستان میں لے جانے سے روکا جائے۔ راشد منہاس فورسڈ ہیز پلان، راشد منہاس نے جہاز کو راشد منہاس فورس ہیز پلان ٹو کریش، راشد منہاس نے ہوائی جہاز کو دھماکے سے گرانے دیا، کریش، گرانا۔ جسٹ 51 کلومیٹر فرام دی انڈین بارڈر، صرف 51 ہندوستانی سرحد سے صرف 51 کلومیٹر فاصلے پر۔ اچھا، راشد منہاس نے ہندوستانی بارڈر سے صرف 51 کلومیٹر کے فاصلے پر یا حد پر جہاز کو زمین پر نیچے گرانے کی کوشش کی۔ ڈیلیبریٹلی سیکریفائزنگ، اور ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں جان بوجھ کر، سیکریفائسنگ قربان کرتے ہوئے، ہز لائف اپنی زندگی کو، فار دی آنر آف پاکستان، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کی وقار کے لیے، اور جان بوجھ کر پاکستان کی وقار کے لیے جان بوجھ کر اپنی زندگی قربان کرنے لگا یا قربان کر دی۔ دی جیٹ کریشڈ نیئر ٹھٹھا، جیٹ جہاز یا جنگی جہاز، جیٹ کہتے ہیں جنگی جہاز ٹھٹھا کے نزدیک، ٹھٹھا کے قریب دھماکے سے زمین پر گرا۔ راشد منہاس نے تخلیق کر دی اے ہسٹری آف ریالٹی، وفاداری کی تاریخ، بائی سیکریفائزنگ ہز لائف، اپنی زندگی کو قربان کر کے، فار ہز مدر لینڈ، اپنے مادر وطن کے لیے۔ راشد منہاس نے اپنے مادر وطن کے لیے زندگی قربان کر کے وفاداری کا ایک تاریخ رقم کیا یا ایک تاریخ بنایا۔ ہی واز لیڈ ٹو ریسٹ، اسے دفنایا گیا، لیڈ ٹو ریسٹ کہتے ہیں دفنانے کو، بری، آن اگست 21 اگست کو 1971، 1971، وہ 21 اگست 1971 عیسوی کو دفنائے گئے یا دفن کیے گئے، with full military honors، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ۔ اس سے 21 اگست 1971 عیسوی کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفنائے گئے یا دفن کیا گیا۔ his entire family attended، اس کے پورے خاندان نے شرکت کی، شرکت کرنا، دی فنرل، جنازے میں، اس کے پورے خاندان نے جنازے میں شرکت کی یا اس کا پورا خاندان جنازے میں شامل ہوا۔ ہی واز بریڈ ان کراچی، انہیں کراچی میں دفنایا گیا۔ راشد منہاس واز پاسچومسلی، راشد منہاس کو پاسچومسلی کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ، یعنی ہم یہاں اس کو یوں ٹرانسلیٹ کریں گے، شہادت کے بعد۔ راشد منہاس کو شہادت کے بعد ایوارڈڈ، تمغہ دیا گیا، ایوارڈڈ عطا کیا گیا، پاکستان ٹاپ ملٹری آنر، پاکستان کی سب سے اعلیٰ
فوجی اعزاز، دی نشان حیدر، نشان حیدر۔ شہادت کے بعد راشد منہاس کو پاکستان کے سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ دی نیشن ریممبرز راشد منہاس، قوم راشد منہاس کو یاد کرتی ہے ایز اے نیشنل ہیرو، ایک قومی ہیرو کے طور پر، ود ریورنس، احترام کے ساتھ یا عزت کے ساتھ، ڈیو ٹو ہز بریوری، اس کی بہادری کی وجہ سے، اینڈ سپریم سیکریفائس، اور عظیم قربانی کی وجہ سے۔ قوم راشد منہاس کو اس کی بہادری اور عظیم قربانی کی وجہ سے ایک قومی ہیرو تصور کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ نمبر 2۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی لفظ، سنٹینس یا فریز کا سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیسن تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔